आइए दो शब्द गीता से भी जोड़ लें। यदा यदा हि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायोत्सव माम का पांडवाश किम कुर्व संजय। संजय ने बताया, कहे पितामह धृतराष्ट्र, इस समय भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं और गीता में धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या बोल रहे हैं, तो मैंने गीता के 700 श्लोकों में से एक बहुत सुंदर श्लोक निकाल करके और आज उस श्लोक को मैंने सर्वोपरि मान लिया है। वो क्या है? बोले संजय ने बताया कि भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल धीमे, आवाज बढ़ा दो थोड़ा। अनन्या शिष्यन्तु मां ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितना सुंदर श्लोक है। जैसे कोई जीव कृष्ण से जुड़ जाता है ना, तो भगवान उसकी रक्षा सुरक्षा उसका पालन पोषण कैसे करते हैं? जैसे 2 महीने के बच्चे का योगक्षेम एक माँ करती है, ऐसे मेरे गोविंद करते हैं। तो आइए श्री कृष्ण नाम तेरी श्वासों में रम रहा है, श्री कृष्ण नाम मेरी सांसों में रम रहा है, श्री कृष्ण नाम मेरी श्वासों में रम रहा है, श्री कृष्ण नाम मेरी सांसों में रम रहा है। कृष्ण नाम लेकर कोई न गम रहा है, श्री कृष्ण नाम लेकर कोई न गम रहा है, कोई न गम रहा है, कोई न गम रहा है। जो सो रहे मुसाफिर, जो सो रहे मुसाफिर, उनकी आंखें खोलता हूँ। जो सो रहे मुसाफिर, उनकी आंखें खोलता हूँ। मैं हूँ कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ। मैं हूँ कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ। आगे ध्यान देना, बहुत सुंदर शब्द है। भक्त कहता है, श्री कृष्ण ही तो मेरे इस मन का मीत है, श्री कृष्ण ही तो मेरे इस मन का मीत है। संगीत कृष्ण मेरा
रस कृष्ण घोलता हूँ। मैं गीत मधुर गाकर रस कृष्ण घोलता हूँ। मैं हूँ कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ। मैं हूँ कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ। मैं कृष्ण बोलता हूँ। मैं कृष्ण बोलता हूँ। ऐसे नहीं, केवल आज गीता जयंती है, मुख्यतः एकादशी है। हाथ खड़ा करके अपनी हाजिरी लगाओ और मीठी मीठी ताली बजाते हुए मैं कृष्ण बोलता हूँ। 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 कृष्ण का दीवाना, मैं कृष्ण बोलता हूँ। आज हम लोग गीता जयंती के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं। प्यारे आगे भगवान गोकुल को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जब तक गोकुल में रहे कंस के भेजे हुए अनेक राक्षस भगवान को मारने के लिए आते हैं। तो नंद बाबा ने एक बहुत सुंदर गोकुल वासियों की पंचायत जोड़ी। उसमें प्रस्ताव रखा कि गोकुल से भी सुंदर कोई स्थान हो तो हम ये गोकुल का परित्याग कर दें। गोकुल का परित्याग किया, भगवान नंदगाम में रहे और नंदगाम से भगवान वृंदावन में आ गए। सभी गोकुलवासी वृंदावन में रहने लगे। भगवान 3.5 वर्ष के बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं और भगवान की आयु जब 4 वर्ष हुई तो एक बहुत सुंदर लीला सुनने लायक 2 मिनट में बता देता हूं। प्रकाश भाई बोलेंगे, मेरी कथा का क्रम भी बना रहेगा और वो भी अपना काम वो करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। कहते हैं कि भगवान गोपाष्टमी के दिन मचल जाते हैं भोर में प्रातः। आवाज थोड़ी कम कर दो। मैया ने पूछा कि आज माखन मिश्री दूध दही क्यों नहीं खाता है? बोले मेरे समस्त सखा गाय बछड़े चराने जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूं। भगवान 4 वर्ष के थे। गोपाष्टमी के दिन भगवान बछड़े चराने के लिए तैयार हुए। 108 ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का पूजन किया, गौ पूजन किया और भगवान अपने सखाओं के साथ में जाने लगे बछड़े चराने के लिए। तो वहां अघासुर नाम का एक राक्षस आया, अजगर सांप बन करके, और उन सखाओं को और बछड़ों को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। भगवान ने लीला की, उस अघासुर का वध किया और ब्रह्मा जी आए। आज भगवान अपने सखाओं के मंडली के बीच में जब उनका झूठा भोजन करते हैं अपने मित्रों का, तो ब्रह्मा को शक हुआ कि ये भगवान नहीं है। ये जो गाय चराने वाले गरीब उनका झूठा खाते हैं तो ये भगवान नहीं है। परीक्षा ली, बछड़ों को चुराया और सखाओं को चुराया। 1 वर्ष तक अपने ब्रह्मलोक में रखा और भगवान ने
बिल्कुल ऐसे ही बछड़े और ऐसे ही सखा वहां दूसरे बना करके कॉपी रख दिए। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा का भेष बना करके गए ब्रह्मलोक में, द्वारपालों से कह दिया मेरे जैसा कोई यहाँ आए तो उसे धक्का दे करके बाहर निकाल देना। तो ब्रह्मा तो आए गोकुल में 1 वर्ष के बाद में भगवान को देखने, देखा तो जो गाय जो बछड़े और भगवान के सखा ब्रह्मलोक में, ऐसे ही गोकुल में भगवान ने दूसरे जोड़ी बना करके तैयार कर दी। और भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जैसा रूप धारण करके भगवान गोविंद बैठ गए सीट पर। ब्रह्मा जी गोकुल से जब ब्रह्मलोक में गए, देखा तो द्वारपाल धक्का देने लगे। बोले क्यों? बोले हमारे मालिक तो वो बैठे हैं। बोले तुम्हारा मालिक मैं हूं नहीं। बोले तुम तो बहरूपिया हैं, नकली हैं, हमारे असली भगवान तो वो बैठे ब्रह्मा। तो अब ब्रह्मा विचार करने लगे कि कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों कि भगवान की परीक्षा जो लेते हैं ना, उनकी तो सीट भी चली जाती है। बोलो राधे राधे। आज साष्टांग प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी आए और कहा कि गोविंद मैंने आपकी परीक्षा ली, आपको कष्ट दिया, आपके बछड़ों को कष्ट दिया और आपके सखाओं को कष्ट दिया। अब ब्रह्मा जी क्यों आए ऊपर से कि 1 वर्ष में जो ब्रजवासी गए हैं ना, गोकुलवासी वृंदावनवासी वहां, और ब्रह्मा जी का सारा भोजन खा गए। बोलो राधे राधे। क्योंकि ब्रजवासी खाते ज्यादा है। बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा क्यों खाते हैं ज्यादा, तो मैंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अच्छा खाते हैं इसलिए, अच्छा खाएंगे तो ज्यादा ही खाएंगे। बोलो राधे राधे। फ्रूट सलाद मिलेगा तो कोई 1 कटोरी नहीं 4 बाट की खाएगा। बोलो राधे राधे। और आपने केवल कढ़ी बनाए के विवाह दी तो कहा कहा बेगो। बोलो राधे राधे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं आज से 25 साल पहले जब पहली कथा राजकोट में करने आया, तो सबसे पहले मैंने पहली बार फ्रूट सलाद को पिया। तो 2-3 दिन जिस घर में गया वहीं फ्रूट सलाद, जिस घर में जाऊं फ्रूट सलाद। तो मैंने कथा में मुझे बोलना पड़ा, तो मैंने कहा भैया यहाँ का सौराष्ट्र की 2 चीज मुझे बहुत पसंद है। बोले क्या? एक तो यहाँ का प्रेम और यहाँ का फ्रूट सलाद। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। एक बात कहूं, फ्रूट सलाद है तो हम खानो ही ना माने बाय तो दिन और रात पे बातें चले जाओ। बोलो राधे राधे। नॉन स्टॉप चलेगा। बोलो राधे राधे। हमारे ब्रजवासी है ना, ये बहुत खाने पीने के शौकीन है। कोई बात नहीं, वो तो भगवान के समय जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन आज भी हमारे ब्रजवासी खाने में कम ना है। बोलो राधे राधे। तो अच्छा खाना चाहिए और ज्यादा खूब खाओ। कहते हैं ये सब लीलाएं करते हुए भगवान ने गोपियों के चीरों का हरण किया। कालिया नाग को यमुना को मुक्त किया, दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। अंत में भगवान 7 वर्ष के हुए तो आज घर घर में इंद्र के भोजन के लिए 56 प्रकार के भोजन बन रहे हैं। और वहां सब ब्रजवासियों से भगवान ने कहा कि अब ये इंद्र की पूजा को समाप्त करो। साक्षात नारायण भगवान अगर कोई है तो वो है गोवर्धन नाथ, उनकी पूजा करो। भगवान साक्षात नारायण और इशारा कर रहे हैं कि गोवर्धन भगवान है, उनको पूजिए। चलते चलते प्रकाश भाई एक बात बहुत मन में आ रही है कि हम लोग मंदिर बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति जयपुर से लाते हैं, 5 ब्राह्मणों के द्वारा 5 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, पर्दा खुलता है। वेद पाठी ब्राह्मण हमसे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति में हमने प्राण छोड़ दिए हैं, ये भगवान है। और वही पत्थर की मूर्ति हमें अनेक लाभ देती है, अनेक फल देती है। एक बात कहूं, ये जो गिरिराज जी है ना, ये ना तो किसी कारीगर ने बनाए, ना किसी जयपुर के शोरूम से लाए गए, और ना किसी वेदपाठी ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठा की। ये तो साक्षात कृष्ण कह रहे हैं कि गिरिराज भगवान है। लेकिन ताली नहीं बजी। बोलो राधे राधे। और कह के ताली बजी तो कहा बजी। बोलो राधे राधे। जो गिरिराज जी का ध्यान करते हैं ना, शाम को मैं सोता हूं तो सोते समय एक परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा गिरिराज जी की लगाता हूं, डेली लगाता हूं। गिरिराज भगवान है, उनका पूजन करेंगे। उससे पहले हमारे प्रकाश भाई अपनी वाणी से प्रकाशित करेंगे और आप लोग बड़े ध्यान से समय का ध्यान रखते हुए आगे हमको पूजन भी करना है और संक्षिप्त में आप लोगों को सारी जो है बताएंगे।
हमारे मध्य में साध्वी माताजी आई हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं बहुत बहुत। और एक बार हमारे सभी सद्भावना सेवा मंडल के पदाधिकारी संतों का अभिनंदन स्वागत करेंगे। बोल गिरिराज धरण की जय। અત્રે ઠાકોરજીને અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો છે અને તમામ અન્નકૂટ ફરાળી રાખ્યો છે, કારણ કે આજે મોટી 11 છે, તો આપણે પણ બધાએ ફરાળ કરવાનું છે। ઠાકોરજીને પણ ફરાળ તમામ વૈષ્ણવજનો જે સામગ્રી પધરાવી ગયા છે એ અહીંયા રાખેલી છે। એક જ મિનિટ માટે આપણે ગિરિરાજજી જે શાસ્ત્રીજીએ મહત્વ કર્યું છે કે ગોવર્ધન પર્વત નથી પણ સાક્ષાત ભગવાન છે, ગિરિરાજ છે, તો આવો એક જ મિનિટ માટે गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तालिया तालिया प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। हाथ ऊंचा करो ने वाला, आमा खबर न પડતી કઈ અમારા કેમેરા વાળાને હાથ ઊંચા કરે તો સરસ ઉતરે। પ્રભુ तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, जय हो। तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी बोल गिरिराज धरण की એમના લે જોરદાર જતીપુરા સુધી અવાજ જાવો જોઈએ, આપણો ગિરિરાજ સુધી અવાજ જાવો જોઈએ। બોલ ગિરિરાજ ધરણ કી જય। વાહ મારા વાલા વૈષ્ણવો, વાહ, તમારા માટે એકવાર તાળી પાડી દો મારા વાલા। ગિરિરાજજીનું આપણે સ્તવન કર્યું, સ્તુતિ કરી ને મારો વાલો કાનુડો કાલે કૃષ્ણ જન્મ અહીંયા કાલે હતો। એ કૃષ્ણ જન્મ થયો મથુરાની જેલમાં, પણ નંદ મહોત્સવ તો સવારે થયો ગોકુળમાં બીજે દિવસે, એટલે કાનુડો આવે છે તો એક જ મિનિટ માટે એ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી। હે નંદ હે આનંદ भयो जय कन्हैया लाल की। અરે જશોદા કો લાલો ભયો જય કનૈયા યશોદા લાલ કી। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। અરે જય કનૈયા લાલ કી। જય કનૈયા લાલ કી, જય યશોદા લાલ કી। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। અરે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। એ પીળા જમલા વાળો લાલો કનૈયો દેખાય છે। पीलो जमलो बालो लाला कन्हैयो दिखाई। અરે માથે મોર પીછા વાળો કનૈયો દેખાય છે। हाथ जोड़ पीछे वालो जय कन्हैया लाल की। એ હાથમાં તે મોરલી વાળો કનૈયો દેખાય છે। हाथ दांत मुरली वालो जय कन्हैया लाल की। એ બાહે બાજુ બંધ વાળો
તાળીઓ તો પાડો મારા વાલા. આ માંડ આવ્યો, આ એમને એમ ના આવે, અને ભાવથી બોલાવવો પડે, અને માખણ મિશ્રી બતાવવા પડે. બોલ કૃષ્ણ કનૈયા. વાહ ભાઈ વાહ. આપણા બધાના આજે અહોભાગ્ય છે કે આજે એકાદશીનો પવિત્ર અવસર, અને મારો વાલો આપણે બધાને દર્શન દેવા માટે આવ્યો છે. ખરેખર આપણે બધા અહોભાગી છીએ. અત્યારે આપણી વચ્ચે ક્યારના આવ્યા છે, એમને જવાનું મોડું પણ થાય છે. પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયના અમારા આદરણીય બ્રહ્માકુમારી લીના દીદીજી અત્રે સમય કાઢીને પધાર્યા છે. તો હું વિનંતી કરું કે વ્યાસપીઠના આશીર્વાદ આપે અને શાસ્ત્રીજીને એમના સંસ્થા તરફથી જે મોમેન્ટો આપવાનો છે એ મોમેન્ટો અર્પણ કરે. શાસ્ત્રીજી બ્રહ્માકુમારી સેન્ટર પોરબંદર, આદરણીય બ્રહ્માકુમારી લીના દીદીજી આપનું ભાવ પૂજન કર રહે. અને જોરદાર આપણે તાળીઓથી વધાવે ભાઈ. આ બધા સંતો, આચાર્યશ્રીઓ, મહાનુભાવો અમારા આમંત્રણને માન આપીને રોજ રોજ સમય કાઢીને પધારે છે મારા વાલા. આમાંથી કોઈને સમય નથી, પણ અમારા આમંત્રણને માન આપીને કૃપા કરીને પધારે છે. દીદી આપનું હૃદયથી હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ પધારો, અને દીદીના હૃદયનો રાજીપો આપણે 2 મિનિટમાં લઈ લે. તો આપણે બધા ટૂંકમાં દીદીના હૃદયનો રાજીપો સાંભળીએ. આદરણીય લીના દીદીજી. ઓમ શાંતિ. અને આપ સર્વ તો ઘણા દિવસથી રસપાન કરી રહ્યા છો શ્રીમદ ભગવત ગીતાનું. માન્ય શ્રી શાસ્ત્રીજી જે છે, જેમનું નામ જ છે મધુર કિશોરીદાસ, જેમના દ્વારા આપ સર્વ જે ખાસ વૃંદાવનથી, જેને વ્રજ ધામ કહેવાય છે, શ્રીનું ધામ કીધું છે, એવી કૃષ્ણપુરીથી જે આપણી વચ્ચે સુદામાપુરીમાં આવ્યા છીએ, તો અમે પણ આપનું પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય તરફથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિનંદન કરીએ છીએ. અને જેમણે એટલું મોટું આયોજન કર્યું છે એવું સદભાવનાનું જે મિત્ર મંડળ છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર છે. વિશેષ પ્રકાશભાઈએ આમંત્રણ આપેલું કે દીદી આપ જરૂર આવજો, અને ખૂબ સરસ સુંદર મજાનું આયોજન. પાછળનું એક જ લક્ષ્ય છે કે જે પણ આપણા પિતૃઓ છે, એક તો એનો મોક્ષ માટે, અને સાથે સાથે ભક્તિ અને ભાવના, અને એની માટે થઈ બધાને આનંદ કરાવવા માટે. અને એ આનંદ પણ પરમાનંદ. આનંદ તો ઘણા બધા પ્રકારના થાય છે, લોકો કરે છે, પણ પરમાનંદ આપને કરાવવા માટેની ભાવનાથી આટલું સુંદર આયોજન કરેલું છે. એટલું જરૂર આપને 2 મિનિટ માટે કહીશ કે કૃષ્ણની એટલી મહિમા સાંભળીએ છીએ, વૈકુંઠનાથની એટલી રાત દિવસ મહિમા સાંભળીને જો બધાયનો ચહેરો એટલો ખીલી જતો હોય, આનંદમય થઈ જતો હોય, તો એક બીજી ખુશખબરી સંભળાવું છું કે આ સૃષ્ટિ ઉપર ફરી પાછી કૃષ્ણપુરી આવવાની છે. ફરી આ ભારત ભૂમિ છે એ વૈકુંઠ બનવાનું છે. અને એ કૃષ્ણપુરીમાં જવા માટે આપણે ગાઈએ છીએ, વૈકુંઠમાં વાસ આપજો. જો એમાં વાસ કરવો છે, એમાં જવું છે, તો એક જ વસ્તુ કરવાનું છે, કૃષ્ણ સમાન સદગુણોને ધારણ કરવા પડશે. શ્રી કૃષ્ણ સર્વગુણ સંપન્ન હતા, 16 કળાએ સંપન્ન હતા, જે સંપૂર્ણ નિર્વિકારી હતા, જે અહિંસા પરમો ધર્મ હતા. એવા શ્રી કૃષ્ણની દુનિયાની સ્થાપના કરવા માટે પરમ સત્તા નિરાકાર પરમાત્મા સૃષ્ટિ પર આવી આત્મારૂપી અર્જુનને જગાડી ગીતાનું જ્ઞાન આપી આપણી આત્માને. અને ગીતા જ્ઞાન સાંભળો છો એને ધારણ કરજો, અને જ્યારે કર્મ ક્ષેત્રના મેદાનમાં જશો, ઘર ગ્રહસ્થમાં, ત્યાં ગીતા જ્ઞાનને જીવનમાં રાખજો.
કારણ કે ત્યાં અસ્ત્ર અહીંયા આપણી અંદરના રહેલા 5 શત્રુ છે, એના ઉપર યુદ્ધ કરી અને વિજય મેળવવાનો છે. એ છે કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ. આ 5 નરકના દ્વાર છે. જો સ્વર્ગમાં જવું છે, કૃષ્ણપુરીમાં જવું છે, તો એના ઉપર વિજય મેળવશો. અને એના માટે આત્માને જગાડી પરમાત્મા સાથે જોડી અને જીવનને વૈકુંઠમાં જવા માટે લાયક બનાવશો. એવી શુભ ભાવના અને શુભકામના આપ સર્વને. આજ વિશેષ એકાદશી છે અને ગીતા જયંતી છે. હમણે જ શાસ્ત્રીજીએ કીધું, એક જ એવું શાસ્ત્ર છે આખા વિશ્વમાં જેની જયંતી મનાવાય છે. કૃષ્ણ જયંતી, ધર્મ પિતાઓની જયંતી બધાયની મનાવીએ છીએ, પણ એક જ આ જગતમાં ગીતા શાસ્ત્ર છે જે શ્રીમત, શ્રેષ્ઠ મત ભગવાને આપેલી, અને એની ગીતા જયંતી આપણે મનાવીએ છીએ. એ ગીતા જ્ઞાન જીવનમાં બસ ધારણ કરશું તો પણ વૈકુંઠમાં જઈ શકશું. એવી શુભ ભાવના, શુભકામના. ખૂબ ખૂબ આપ સર્વ મનોરથીઓ, સર્વ સેવાધારીઓ, આપ સર્વ ખૂબ ખૂબ સેવા કરો એવી અમારી શુભ ભાવના અને શુભકામના. શાસ્ત્રીજીને પણ ફરીથી અભિનંદન, અભિવંદન કરું છું. ઓમ શાંતિ. આદરણીય અમારા દીદીશ્રી માટે એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. અને ખૂબ જ લાગણી અને ખૂબ જ પ્રેમ એ પોરબંદરના લોકો માટે રાખે છે. આજે ગીતા જયંતિ છે. ગીતા જયંતિ માટે ગીતાજીનો એક જ શ્લોક ના આવડતો હોય તો કંઈ વાંધો નથી, જિંદગીમાં મૂંઝાવા જેવું નથી. એક જ સ્લોગન ગીતાજીનું યાદ રાખવા જેવું છે જિંદગીમાં, કે હે જીવ, તારું કર્મ કરવાનું ફરજ છે. કર્મ કર, ફળની ઈચ્છા મત કર. તું કર્મ કર, ફળ દેવા વાળો હું છું. તારું જેટલું કર્મ સારું એટલું ફળ હું તને આપીશ. એટલે આ જ એક સ્લોગન જિંદગીમાં યાદ રાખો ને તો બસ આખી ગીતાજી યાદ રહી ગઈ છે. અને આદરણીય અમારા દીદીજી તરફથી મહાભારત ઓર ગીતાજી આજે ગીતા જયંતિના પવિત્ર અવસરે અમારા તમામ કમિટી મેમ્બરને એક એકને એમના આશીર્વાદ સાથે આપવા માંગે છે. તો વિનંતી કરું બધા કમિટી મેમ્બર એક પછી એક આવે અને આદરણીય ગીતાજીના હસ્તે ગીતાજી સ્વીકાર કરે. આપણે જોરદાર તાળીથી વધાવીએ. ની અંદર મુખ્ય યજમાન બન્યા છે અમારા આદરણીય પ્રદીપભાઈ થાનકી. એમને પણ આજે ગીતાજી ભેટ તરીકે આપવામાં આવે છે. પ્રદીપભાઈ થાનકી મુખ્ય યજમાન બન્યા છે, તો એમનો પણ આજે ભાવ છે કે આજે 11નો દિવસ છે, પવિત્ર દિવસ, આજે અન્નકોટનો દિવસ છે. તો પ્રદીપ, હા બેન, આપના ચરણમાં ખૂબ ખૂબ વંદન છે. આપ સમય કાઢીને પધાર્યા, અમને બધાને આશીર્વાદ આપ્યા. આપનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી હાર્દિક આભાર. જોરદાર તાળીથી વધાવીએ. પ્રદીપભાઈનો એવો ભાવ છે કે ભાઈ આવડું સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે. આયોજન સમિતિએ 2 મહિનાનો સમય લીધો છે અને ઘર બાર, દુકાન, કામ ધંધો બધું મૂકીને આ કેમ લોકોને આનંદ થાય એવું પ્રયત્ન કર્યો છે. એના માટે એ મુખ્ય યજમાન તરીકે રાજીપો છે અને તમામ કમિટી મેમ્બરનો એ પુષ્પો દ્વારા અભિવાદન કરવા માંગે છે. સૌ પ્રથમ વિનંતી કરીશ પ્રવીણભાઈ દાવડા આવી જાય અને પછી બધા મેમ્બર્સ ધીમે ધીમે કરીને આગળ આવે.
શ્રી રાધે. પ્રકાશભાઈ થી તો સૌ બધા આપ પરિચિત છો. મારી પાસે બીજા એવા કોઈ શબ્દો નથી કે પ્રકાશભાઈ વિશે હું કહી શકું. જય ભગવાન. श्री राधे. जय राधे. हाँ, सभी भक्तजन गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, आरती हो रही है. सर्वप्रथम मुख्य यजमान गिरिराज जी का पूजन करेंगे. सभी श्रोता भी गिरिराज जी का पूजन करेंगे. ઉત્સવ મહારાજ હું આને ઉત્સવ મહારાજ કહું છું. ઉત્સવ મહારાજ કેમ કે આની કામગીરી એવી છે, રાત દિવસ જોયા વગર સતત કાર્યશીલ છે. સપ્તાહનું આયોજન કર્યું છે, એ આયોજન ખૂબ સરસ અને સુંદર રીતે કર્યું છે. તે બધાને હું ધન્યવાદ આપું છું. ધન્યવાદ. બેસો, શાંતિ રાખો. બેસો 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 બેસો. સદગુરુ ભગવાન સતમોહનરામ બાપાની જય ભગવાન. જય ભગવાન બધાને. જય ભગવાન. જય ભગવાન. એ બેનો ઊભા થવાનો કોઈ મતલબ નથી. નીચે હજી મહાપ્રસાદને વાર છે. ઘરે તમારે કોઈ જવાનું નથી તો નીચે જઈને શું કરશો તમે? અહીંયા બેઠા રહ્યો, અહીંયા જ બેઠું રહેવાનું છે. આરતી હમણાં નહીં થાય, કંઈ હમણાં નહીં થાય. બધા બેઠા રહ્યો. મહાપ્રસાદ નીચે ચાલુ નહીં થાય. જ્યાં સુધી અહીંયા બધો કાર્યક્રમ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી મહાપ્રસાદ ચાલુ નહીં થાય. ઘરે પણ કોઈને જવાનું નથી તો હવે અહીંથી ઊભા થઈને નીચે જવાનો કોઈ મતલબ નથી. તો જે અગત્યની જાહેરાત છે આપણે સાંભળીએ. 1111 રૂપિયા 1111 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ નારાયણભાઈ છગનભાઈ જેઠવા, હસ્તે સમીરભાઈ જેઠવા. 501 રૂપિયા દીનુભાઈ દેવકરણભાઈ ચાવડા. 500 રૂપિયા રામ ભરોસે, હસ્તે રમાબેન બારિયા. 501 રૂપિયા છત્રભુજ ભગવાનજીભાઈ ધોકાઈ. 501 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ હસુભાઈ ગોવિંદજીભાઈ સોલંકી. 11,111 ગઈકાલે આપણે નંદ મહોત્સવની અંદર ઉમેશભાઈ બાબુલાલ કોટેચા તરફથી આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવ્યું હતું, એમને જોરદાર તાળીથી વધાવો. 500 રૂપિયા રાજેશ નાથાલાલ મોઢા, હસ્તે કમલેશભાઈ સોની. 5,000 રૂપિયા રામ ભરોસે લાઈવ ઢોકળાના દાતા વૈદેહી શરણમ, હસ્તે કમલેશભાઈ સોની, જોરદાર તાળીથી વધાવો. બીજી એક સારી જાહેરાત કરવાની છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. પોથી યજમાન છે, અમારા પાડોશી છે જૂના, અને નામ છે એનું ધર્મેશભાઈ પૈડા. બહુ નાના માણસ છે છતાંય પણ 8,000 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ શાંતિલાલ સુંદરજી પૈડા, હસ્તે ધર્મેશભાઈ પૈડા તરફથી આજે 11 નો માંડવી પાક એ 8,000 રૂપિયા આપીને ધર્મેશભાઈ આપ્યો છે. એમને ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવો. માંડવી પાક એકલો નહીં, આજે માંડવી પાકની સાથે એ સુંદર મજાનું શ્રીખંડ પણ આ દાતા 13,000 રૂપિયા ધર્મેશભાઈ પૈડા પરિવાર તરફથી આપવામાં આવે છે. એમને જોરદાર તાળીથી મારા વાલા વધાવો, કારણ કે બહુ અઘરું છે દેવું. તો ધર્મેશભાઈ આપને ખૂબ ખૂબ ઠાકોરજી દીધે રાખે અને આપ આવડું વાપરે રાખો એવી પ્રભુના ચરણમાં પ્રાર્થના. 1,051 રૂપિયા મનોજભાઈ કાલિદાસભાઈ પૈડા, આશાપુરા ટેલર. 2,100 રૂપિયા અત્રે અમારા આમંત્રણ માન આપીને માણાવદરથી પધારેલા લોહાણા મહાજન માણાવદર તરફથી 2,100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ભાઈ જોરદાર તાળીથી વધાવો. ગઈકાલની થેલી ભેટ એટલે તમે બધા નાખ્યા ને એમાં 10, 20, 50, 100 ગઈકાલની 4,001 રૂપિયા ગઈકાલની થેલી ભેટ. આજની થેલી ભેટ 3,285 રૂપિયા આજની થેલી ભેટ.
501 રૂપિયા અમૃતલાલભાઈ હંસરાજભાઈ રૂપારેલિયા, 1111 રૂપિયા ચંદુલાલ ધનજીભાઈ પુરોહિત એડવોકેટ, 501 રૂપિયા ગોવિંદભાઈ પોસિયા પ્રમુખ શ્રી લેવલા પટેલ સમાજ પોરબંદર અત્રે ઉપસ્થિત છે, એમને જોરદાર તાળીથી એટલા માટે વધાવો કે આ પટેલ સમાજની જે જગ્યા છે એમના મુખ્ય ટ્રસ્ટી છે અમારા આદરણીય વડીલ છે. જ્યારે અમે આ વંડી બુક કરવા આવ્યા ત્યારે વડીલને અમે વાત કરી કે ભાઈ આ રીતે અમે સપ્તાહ કરવાના છીએ અને અમારી પાસે પૈસા નથી કંઈ. તો એને એમ કીધું કે તમે તમારી ચિંતા ના કરો, અને હું વિનંતી કરીશ પ્રમુખ સાહેબને કે શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ લેવા માટે આવે. અને લેવલા પટેલ સમાજ આપણે જે જગ્યાએ બેઠા છીએ એમના પ્રમુખ છે, વડીલ છે લેવલા પટેલ સમાજ પોરબંદરના પ્રમુખ ગોવિંદભાઈ પોસિયા, એ ખૂબ અમને સહકાર આપ્યો છે, એમને જોરદાર તાળથી વધાવો. અને શાસ્ત્રીજીને વિનંતી કરું કે અમારા વડીલને એ ઉપવસ્ત્ર દ્વારા આશીર્વાદ આપે અને અવનવો સાથ કાયમને માટે રહીએ. અને આવતું આયોજન પણ અમે અહીંયા જ કરીએ, બીજે ક્યાંય ન કરીએ એવી પ્રભુના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ. 500 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ કનુભાઈ દેવકરણભાઈ ચાવડા હસ્તે મેહુલભાઈ ચાવડા, 2011 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ જમનાબેન વિઠ્ઠલજી જોશી, સ્વર્ગસ્થ મુરજીભાઈ હિરજીભાઈ ટુકડિયા, સ્વર્ગસ્થ રાણીબેન મુરજીભાઈ ટુકડિયા, સ્વર્ગસ્થ રતનબેન મુરજીભાઈ ટુકડિયા હસ્તે હરજીવનભાઈ મુરજીભાઈ ટુકડિયા તરફથી 2011 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. જોરદાર તાળી. 551 રૂપિયા નાલંદા સંસ્કૃતિ ટ્રસ્ટ મંજુબેન બાપોદરા તરફથી 551 રૂપિયા આવ્યા છે. રમેશભાઈ પહોંચ બનાવી નાખજો હરદતપુરી બાપુ. 551 મંજુબેન કારાવદરા. અત્રે સદભાવના સેવા મંડળ ખાલી ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન નથી કરતું, પણ જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદ પણ કરે છે. આજે 11નો પવિત્ર દિવસ છે. અમે 2 એવા પરિવારને પસંદ કર્યા કે જે પરિવાર માટે કોઈ આવક નથી, પરિવારમાં કોઈ મોભી નથી, અને એ પરિવારને સારામાં સારી રાશન કીટો આજે અમે બનાવીને આવતીકાલે એમને આપવાના છે. તો સદભાવના સેવા મંડળ તરફથી આજે 11 નિમિત્તે 2 પરિવારોને રાશન કીટ આપવામાં આવે છે. જોરદાર તાળીથી વધાવો મારા વાલા. અત્યારે ભરતભાઈ કારિયા રાજકોટથી ખાસ ઠાકોરજીની કંઠી લઈને આવ્યા છે. જેને બ્રહ્મ સંબંધ લીધું હોય વૈષ્ણવ એને જ કંઠી લેવાની છે, એટલે બધાને વિતરણ કરવામાં આવશે. તો ઠાકોરજીનું નામ લઈ અને આ એમના માતુશ્રી છે ગોલોકવાસી જ્યોત્સનાબેન ગોકળદાસ કારિયાની આત્મા શાંતિ આત્મા ઉન્નતિ એવં નારાયણ અખંડ કૃપા પ્રાપ્તિ અર્થે પીપલિકા ભોજન એટલે કે કીડિયારું અને આજે કંઠી લઈ આવ્યા છે. એમને જોરદાર તાળીથી વધાવો. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી. એમના માતુશ્રીના જય શ્રી કૃષ્ણ 3 વખત બોલાવવાના છે. તો હું ભરતભાઈને જ વિનંતી કરું કે અહીંયા આવો પ્લીઝ. તો 3 વખત એમના માતુશ્રીનું નામ બોલી સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ કરે. મારા માતુશ્રી પરમ ભગવતી હતા અને ઠાકોરજી પુષ્ટાવેલા હતા. આજીવન એને ઠાકોરજીની સેવા કરી હતી. તો આજે આ ભાગવતજીના પાન કરી અને એના નામથી જ્યોત્સનાબેન ગોકળદાસ કારિયાના જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર અવસર 11નો દિવસ અને ભાગવતજીના સાનિધ્યમાં આપણે લખ્યું છે. હવે આગળ સ્વર્ગસ્થ મોહનલાલ હિરજીભાઈ રાણીગા 501 રૂપિયા હસ્તે હરિલાલ મોહનલાલ રાણીગા, 501 રૂપિયા હસ્તે હરિલાલ મોહનલાલ રાણીગા. સ્વર્ગસ્થ મણિબેન મોહનલાલ રાણીગા હસ્તે હરિલાલ મોહનલાલ રાણીગા તરફથી 501 રૂપિયા. સ્વર્ગસ્થ મોહનલાલ હિરજી રાણીગા હસ્તે હરિલાલ મોહનલાલ રાણીગા 501 રૂપિયા. બરોબર. 2100 રૂપિયા પ્રવીણાબેન વિનોદકુમાર સિરોદરિયા. આવતીકાલે સવારે પોથી યજમાનોને ફરાળી પ્રસાદી આપવામાં આવશે. જોરદાર તાળીથી વધાવો. 1001 રૂપિયા ભરતકુમાર ગોવિંદજીભાઈ સિરોદરિયા. આવતીકાલે સવારે તમામ પોથી યજમાનોને દૂધની પ્રસાદી આપવામાં આવશે. જોરદાર તાળીથી વધાવો. મને એકઈ દી આવ્યો નથી, પણ કાલે આવવાનું મન થાય તમે આવું કરો તો આનંદની વાત છે. હું ટ્રાય કરીશ અવાય તો, નહીં તો તમે મારા વતી પૂજા કરી લેજો. કેસરિયા કઢેલા દૂધ આવતીકાલે. વાહ ભાઈ વાહ, જોરદાર તાળી તો પાડો. 1001 રૂપિયા ત્રિભુવનભાઈ લોઢિયા જેપી જ્વેલર્સ. આવતીકાલે સવારે બધા યજમાનોને
આજે આપ્યું છે તમામ યજમાનોને દૂધની પ્રસાદી આજે આપી 1001 રૂપિયા ત્રિભુવનભાઈ લોઢિયા જેપી જ્વેલર્સ તરફથી આજે સવારે તમામ યજમાનોને દૂધની પ્રસાદી આપી. ઈ કેસરિયા કઢેલા હતું ને, વાહ ભાઈ વાહ, જોરદાર, તાળીઓથી વધાવો. અને કલ્પનાબેન જોશી એ પણ પોથી યજમાન છે, એમના તરફથી 1001 રૂપિયા 25/12 ના રોજ, એટલે કે છેલ્લે દિવસે ને 25/12, એટલે આ છેલ્લો દિવસ તો હવન 26 તારીખે જ, આપણે એ પહેલાનો 25 તારીખ. કલ્પનાબેન જોશી પોથી યજમાન તરફથી 1001 રૂપિયા 25 તારીખના રોજ સવારે કઢેલા દૂધની પ્રસાદી, જોરદાર તાળીથી વધાવો. કેસરિયા કઢેલા દૂધ. રૂક્ષ્મણી વિવાહ, જો હવે બહેનોને ગમે એવું આવ્યું. હા, એ કે બરોબર, હવે કાગળિયું બરોબર હાથમાં આવ્યું. કે રૂક્ષ્મણી વિવાહ, બહેનો માતાઓ બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, આવતીકાલે ભગવાનના લગ્ન છે. કેના છે? હા, તો સૌથી મોંઘી સાડી ઘરમાં હોય પહેરી આવજો, સૌથી મોંઘી, કારણ કે ભગવાનના લગ્ન છે અને ખૂબ આનંદથી આવવાનું છે. તો રૂક્ષ્મણી વિવાહની અંદર કન્યા પક્ષે જે યજમાન બન્યા છે એમને લાભ મળ્યો છે, એને 1111 રૂપિયા પણ આપ્યા છે. પ્રદીપભાઈ ત્રિભુવનદાસ સ્થાનકી પરિવાર કે જે મુખ્ય યજમાન બન્યા છે, એ આવતીકાલે કન્યા પક્ષે કન્યાદાનનો લાભ લેશે. તમામ કરિયાવરની વસ્તુઓ એમના તરફથી આપવામાં આવશે અને ઉપરથી 1111 રૂપિયા આપવામાં આવશે. બરોબર, ચાલો આગળ વધીએ. વર પક્ષ તરફથી બીજા એવા ડેનિશ કુમાર મજીઠિયા વર પક્ષ તરફથી સુકન માટે 1001 રૂપિયા તો આપ્યા જ છે. અને નીચેની યાદી મુજબ એ કન્યાને રાજી ખુશીથી, વર પક્ષ વાળા કન્યાને રાજી ખુશીથી આપશે. શું આપશે આપણે સાંભળીએ. અત્રે પોથી યજમાન શ્રી શાંતિલાલ સુંદરજી પૈડા, એટલે કે અમારા ધર્મેશભાઈ પૈડા, એ પણ કન્યાદાનની અંદર રાજી ખુશીથી દીકરીને કઈક ગિફ્ટો આપવા માંગે છે. એમાં ગિફ્ટોની અંદર ચાંદીનો તુલસીનો ક્યારો, જોરદાર તાળીથી વધાવો. કન્યાદાન માટે ચાંદીનો તુલસીનો ક્યારો સ્વર્ગસ્થ શાંતિલાલભાઈ સુંદરજીભાઈ પૈડા હસ્તે ધર્મેશભાઈ પૈડા. ચાંદીની ગાય, જોરદાર તાળીથી વધાવો. સાડી 1 નંગ, શ્રૃંગારનો સામાન 1 સેટ આખો, અને થાળી વાટકાનો સેટ, અને ચાંદીનો સિક્કો, અને માથે 1001 રૂપિયા, જોરદાર તાળીથી વધાવો. સ્વર્ગસ્થ શાંતિલાલ સુંદરજી પૈડા હસ્તે ધર્મેશભાઈ પૈડાને. આ જે અમારા ડેનિશભાઈ બકુલભાઈ મજીઠિયા વરપક્ષ, એમના તરફથી રાજી ખુશીથી કન્યા વરપક્ષ તરફથી આપશે 1001 રૂપિયા સુકનના રોકડા, 6 થાળી વાટકાના ચમચીનો ગ્લાસના સેટ, 6 નંગ કપડા, 2 સાડી બ્લાઉઝ ચણિયા, 1 મીઠાઈનું બોક્સ, ધોતી, જભા, શાલ, નેપકિન. વાહ ભાઈ વાહ, જોરદાર તાળી તો વગાડો મારા વાલા. લક્ષ્મીજીનો 16 શણગાર, સોનાનો દાણો, માછલીની જોડી, 5 ગ્રામ સોના ચાંદીનો સિક્કો, કાંસાના 2 મોટા કટોરા, 1 ચોખાનો, 1 ચપ્પલની જોડી, જો એ આપ્યું નાનું નાનું, 1 ઘડી, જેન્ટ્સ ઘડિયાળ, અને 2 ફ્રૂટ એપલ સફરજન આપવામાં આવશે સુકન માટે. જોરદાર તાળીથી વધાવો. ભાઈ શ્રી ડેનિશભાઈ બકુલભાઈ મજીઠિયા છે વરપક્ષ તરફથી, પણ વરાજા તરફથી ઓલી આપે ને, શું કહેવાય, છાપ આપે ને, છાપ. અમે લગ્ન ગીત કરવા જાય ને ત્યાં છાપના ગીત વગાડીએ, એટલે આ વરાજા તરફથી કન્યાને છાપ માટે આપવામાં આવે છે. આ છેલ્લું જ લિસ્ટ, હવે ચિંતા ના કરતા, જાજુ નહીં બોલું, હવે બધાને સમય થઈ ગયો છે, પણ આ બોલવું જરૂરી છે. તો પોથી યજમાન શ્રી ધર્મેશભાઈનું બધા આપણું બોલી ગયા છે. રૂક્ષ્મણી વિવાહ માટે જોરદાર વરઘોડો કાઢવાનો છે, કેવો જોરદાર, અને એ પણ ડીજે ના તાલે, વરરાજા પક્ષના બધાય, અને જેને જોડાવવું હોય ડીજે ના તાલે ધબધબાટી બોલાવવાની છે. રૂક્ષ્મણી વિવાહ આવતીકાલે છે, તો વરઘોડામાં બધાય આવજો. તેમજ કન્યાદાન માટે નીતાબેન હિતેશભાઈ લુક્કા, કાજલબેન હાર્દિકભાઈ લુક્કા, 16 શણગાર, જો આ બધા રાજી ખુશીથી આપે છો. 16 શણગાર અને સાડીનો સેટ,
એ નીતાબેન હિતેશભાઈ લુકા, કાજલબેન હાર્દિકભાઈ લુકા, સોળ શણગાર અને સાડીનો સેટ જોરદાર તાળથી વધાવો. આવતીકાલે રક્તદાન કેમ્પ છે, કન્યાદાનની સાથે રક્તદાન છે. તો જે લોકો રક્તદાન કરશે એને પ્રોત્સાહન ભેટ રૂપે સુરેખાબેન શાહ ડોક્ટર તરફથી 1500 રૂપિયા મળેલા છે. અમારા વલ્લભ પ્રભુ સત્સંગ મંડળથી 500 રૂપિયા આપેલા છે. સદભાવના સેવા મંડળ તરફથી પણ 500 રૂપિયા આપેલા છે. બધાને ભેગા કરી અને એક સારી ગિફ્ટ યાદગીરી માટે જે બ્લડ આપશે એને આવતીકાલે આપવામાં આવશે. અને આ એક એક પરિવાર છે, બહુ નાનો પરિવાર છે, પણ એનું દિલ બહુ મોટું છે. જો આમાં દેવું ને એના માટે દિલ મોટું જોઈએ, પૈસા જાજા ન જોઈએ, દિલ મોટું જોઈએ. તો એક નાનો માણસ છે, પ્લીઝ કહેંગે ભાઈ આપણો રોહિત તુલસીદાસ હરિદાસ ઠકરાર, હસ્તે રોહિતભાઈ ઠકરાર અમારો કાયમીનો સેવક છે, બિચારો મુખ સેવક છે, જે કામ કયો એ કરે તમે. અને છતાંય એને ઠાકોરજી પ્રેરણા કરી કે આજે ફરાળ છે, 11 છે, તો 50 કિલો બટેટા અને સૂકી ભાજી માટે શાકભાજી જે કંઈ જોઈએ એ તમામ તુલસીદાસ હરિદાસ ઠકરાર, હસ્તે રોહિતભાઈ ઠકરાર તરફથી આપવામાં આવે છે. ભાઈ જોરદાર તાળી વધાવો. અને આજે રાત્રે કેંગિયામાં વેવાય, આજે રાત્રે અમારા પ્રદીપભાઈને વેવાય અને મુખ્ય પોથી યજમાન પ્રદીપભાઈ થાનકી તરફથી વિનામૂલ્યે એક સુંદર મજાનો ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ, વહેલું ફરાર લઈ લેજો ને પાછા ઉપર આવી જજો, ઘરે ન વયા જતા. એટલે આજે ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ છે, જેની અંદર પ્રદીપભાઈ પોતે પણ કલાકાર છે, એ પ્રસ્તુતિ કરશે. અતુલભાઈ જોશી એ પણ સંગીતની પ્રસ્તુતિ કરશે. તો આજે રાત્રે ભક્તિ સંગીતના કાર્યક્રમ માટે બધા આવજો. કાલે રૂક્ષ્મણી વિવાહ માટે મોંઘામાં મોંઘી સાડી અને બગસરાના દાગીના પહેરીને આવજો. હા, સાચી વાત કહું, અત્યારે સાચું પહેરવાનો જમાનો નથી. સોની ભલે બાજુ ઊભા, અને જે પહેરીને આવો મને વાંધો નથી મારા વાલા, પણ હાચવજો, બીજું કઈ નહીં, હાચવજો. હા, ચાલો આવતીકાલે આપણે ખૂબ આનંદ કરીએ રૂક્ષ્મણી વિવાહનો. બ્લડ ડોનેશન કરજો. અને આજની તમામ જાહેરાત આ સાથે પૂરી થઈ છે. હવે આરતી માટે શાસ્ત્રીજી અને અમારા આદરણીય વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન हमें बदनाम कर देगी, शर्म सब बेच का बैठे, शर्म सब बेच का बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे सदा बैठे, जो होगा देखा
और दक्षिणा निछावर कर दीजिए। सभी लोग 2 मिनट रुकिए, जल्दबाजी मत मचाइए, अब आरती होने वाली है और प्रधान जजमान आरती ले लेंगे। बाद में सब जजमान आके गिरिराज जी का पूजन कर लेंगे। भैया तेरी आरती गाऊं, काके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुछ प्यारे शीश पे सोए, मोरे कुछ प्यारे शीश पे सोए, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारे मुरलिया मेरो मन मोहे, या मुरली पे बारी बारी जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तो है बस भान दुलारी, तो है बस भान दुलारी, लगता है संग सखिया प्यारी, लगता है सखिया प्यारी, बात सदा वृंदावन पाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं।
पुष्प ले लेंगे, मंत्र पुष्पांजलि करेंगे, फिर गिरिराज जी का पूजन करने आएंगे सब लोग। ओम जद्रेन जन्मय जन्द देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नादेहनाकं महिमानः पुरुषोत्तमाय नमः। शाहदे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। बोल नाम गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। पूज्य व्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा સદગુરુ ભગવાનની સદગુરુ ભગવાનની સદગુરુ ભગવાન રત્નમોહન રામ બાપાની। चलिए सभी लोग गिरिराज जी की निछावर करेंगे। गिरिराज जी का पूजन परिक्रमा करते हुए और सभी लोग एक एक करके निकलते हैं। આવતીકાલે 4 વાગે ગ્લોબલ હોસ્પિટલ પાસે હનુમાનજીના મંદિર પાસેથી આપણે જાન લઈ આવવાની છે ડીજે ને તાલ સાથે। એટલે બધા 4 વાગે જેને જાનમાં આવવાનું હોય 4 વાગે ત્યાં પહોંચી જજો। 4 વાગે આપણે ડીજે ના તાલે નાચતા નાચતા અહીંયા આવવાનું છે। ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરી ભેટ ધરીને બધા આગળ નીકળતા જજો। જિગ્નેશભાઈ ત્યાંથી થોડા થોડા આવવા દેજો। બધા અહીંથી પ્રદક્ષિણા કરીને પાછા નીચે વહી જજો ફટાફટ। ધીમે ધીમે બધા પરિક્રમા કરી અને પછી ત્યાંથી નીચે વહી જાઓ અને પછી પ્રસાદ ભોજન પ્રસાદી આરોગ્ય માટે નીચે પધારો। ખોટી ગીરદી કરશો નહીં, બધા નિરાંતે હાલો રાધે રાધે। એક જ પરિક્રમા બધાને કરવાની છે। પછી નિરાંતે જમીને તમારે જેટલી 12, 25, 50, 108 જેટલી કરવા એટલી નિરાંતે કરજો। અત્યારે એક પરિક્રમા કરી અને બધા અહીંથી નીચે આવતા જાઓ। બધા વડા પછી બધાને દર્શનનો લાભ મળે। દર્શન થઈ જાય પછી ફરીથી રિટર્ન બધાને દર્શન કરવાના બાકી છે। બધા દર્શન કરીને પછી અહીંથી બિલકુલ એટલું મૂકવાનું નથી। 20 આખા ખાલી કરી દેવાની છે, જેથી કરીને આગળ ત્યાં ચેક કરે છે। આપણાથી ચેવડો ચવાતો ન હોય તો ચેવડો લેવાનો નથી, પણ એટલું મૂકવાનું નથી, કારણ કે ભગવાનનો પ્રસાદ છે। જોઈએ સૂર્યો 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર એના નથી, પણ એટલું મહેરબાની કરીને કોઈ મૂકશો નહીં એ વિનંતી। બોલો ગિરિરાજ જય। कृष्ण कृष्ण बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो
कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो गोविंद जप लो राधे कृष्ण बोलो गोविंद जप लो राधे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो गोविंद जप लो राधे कृष्ण बोलो गोविंद जप लो राधे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे 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 बोलो गोविंद जप लो राधे कृष्ण बोलो गोविंद जप लो राधे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो गोविंद जप लो राधे कृष्ण बोलो गोविंद जप लो राधे कृष्ण बोलो बोलो राधे राधे 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 कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो